Hi all. Last session we matrix multiplication varayunnu. So A, B are two matrix. Then multiplication is possible when first matrix from A, B possible first matrix, that means A number of columns should be equal to second matrix, that means B A B number of rows in order equal ആണ്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താ പോസിബിൾ ആകുന്നത്, മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, സം എടുക്കുക. സോ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, a trust fund has 50,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 6% interest per year and second bond pays 9% interest per year using matrix multiplication. Okay. So determine how to divide 50,000 amongst two types of bonds if trust fund obtained annual interest of rupees 4,050 rupees. Okay. So now let investment in first type of bond equal to x. Then adevole investment in second type of bond. Okay, so total namukku etra invest cheyanda 50,000 aanu invest cheyendathu. So first type of bond 50,000 invest cheyal remaining etra undavum 50,000 minus x. 50,000 minus x. Okay. So now matrix multiplication, that means നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് 4050. that means ഒരു 1 by 1 matrix ആണ്. So matrix multiplication നമുക്കൊരു ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. So first one x, second one 50,000 minus x, ഒരു 1 by 2 matrix. So ഇതിനെ matrix ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു 2 by 1 matrix ആണ്. So that means interest pay ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ്, first one pay ചെയ്യുന്നത് 6, that means 0.06, second one 0.09. So ഇത് എത്രയാണ്, 2 rows. നമുക്ക് എന്താണ് matrix multiplication possible ആണ്. First matrix in the number of columns 2, second matrix in number of rows 2. So നമുക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, ഒരു 1 by 1 matrix കിട്ടും. Okay. So നമുക്ക് ഇനി ആ ഒരു matrix multiplication. So നമ്മൾ matrix multiplication normal ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനെ. സോ ഒരു 1 by 2 matrix into ഒരു 2 by 2 matrix, that means product ഒരു 1 by 1 matrix ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു x ഇൻറ്റു 0.06 പ്ലസ് 50,000 മൈനസ് x ഇൻറ്റു 0.09. ഇവിടെ അതൊരു 4050 is equal to 4050. That implies 0.06x plus, so 50,000 into 0.09 multiplied 4,500 minus 0.09x is equal to 4050. That implies 4,500 minus 0.03x is equal to 4050. So that implies 0.03x is equal to 4050 minus 4500. So that means minus 0.03x is equal to minus 450. Therefore that implies x is equal to minus get cancel. 0.03 is equal to 15,000. So x 15,000 ആണെങ്കിൽ, so first one x is equal to 15,000, then obviously 50,000 minus x എത്ര വരും, so 50,000 minus 15,000 35,000. Okay, so ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് രണ്ട് മെട്രിക്സ് കൊണ്ടുവന്നു, മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സ് കൊണ്ടുവന്നു, റിമൈനിങ് വന്നു, അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു.
Okay. So that was a question of exam. Then next one, a company is to employ 60 laborers from either of party A or party B, comprising persons of different age group as under. So 20 to 25, 26 to 30, 31 to 40, party A angle 25, 20, 15, 61, 20, 30, 10, 15. Rate of labor applicable to categories 1, 2 and 3 are 1200, 1000, rupees 6000 using matrix. So matrix multiplication, find which party is economically preferable over other. Okay, economically preferable. So now matrix multiplication possible and the matrix to formulate. So first party A 25 persons, 20 persons, 15, then party B 20, 30, 10. 2/3 matrix ആണ് party A, party B. Then ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന remuneration എത്രയാണ്? 1200, 1600. So എത്ര റോ വന്നു? 3 rows, 1 column. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഒരു 2/1 matrix. Okay. So 3 get cancelled. 2/1, 2 rows, 1 column. So that means ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും ടോട്ടൽ ഫിഗർ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. Okay. So നമുക്ക് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ വരാം. സോ രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഇടാം. 25 ഇൻറ്റു 1200 പ്ലസ് 20 ഇൻറ്റു 1000 plus 15 into 600. There was a second row, first column 20 into 1200 plus 30 into 1000 plus 10 into 600. Here 2/1 matrix. Then multiply ചെയ്ത് calculator multiply ചെയ്ത് add ചെയ്തെടുക്കുക. Calculator multiply ചെയ്യുക, add ചെയ്തെടുക്കുക. So 25 into 1200, 20 into 1000, 15 into 600, so 59,000. Total party A കൊടുക്കേണ്ട അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 59,000. പാർട്ടി ബി ആണെങ്കിൽ 20 into 1200, 20 into 1200 plus 30 into 1000 plus 10 into 600, total about 60,000. So party A ആണ് ഞാൻ ഇന്നെങ്കിൽ എത്രയാണ് എനിക്ക് ചിലവാകുന്ന എത്രയാണ്? 59,000. പാർട്ടി ബി ആണെങ്കിൽ 60,000. സോ എന്തായിരിക്കും? Party A is more economical. Okay. So തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം, ഇതറിയാം, ഇവർക്ക് ഓരോ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസറിലേക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. സോ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒന്ന് തറവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. എക്സാം പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പ്രിഫറബിൾ എന്നാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ടാണ്, സ്റ്റെപ്സിന് മാർക്കില്ല. സോ ബട്ട് ആക്ച്വൽ സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. രണ്ട് മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, ദെൻ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. 3 firms XYZ supplies 40, 35 and 25 truck load of stone and 10, 5, 8 trucks load of sand respectively to a contractor if cost of stone and sand are 1200 and 500 per truck load respectively. Find the total amount paid by contractor to each of the firm using the രണ്ട് ഫേമിന് കൊടുക്കുന്ന യൂസിങ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ്. ഒന്ന് ആലോചിക്കാം. സോ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ആദ്യം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഒരു ഫൈനൽ. സോ 2-3 ഫേമിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു? ട്രക്ക് ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് സാൻഡ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം.
x 3 forms. So x 40 load of 40, then 10, then 35, 5, 25, 8, x, y, z. Okay. x, y, z ൽ നിന്ന് ഇത് സ്റ്റോൺ ഇത് സാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എത്രയാണ് ഒരു 3/2 മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം 1200 ആണ് സ്റ്റോണിന്, സാൻഡിന് 500 തോന്നുന്നു. ഒരു 2/1 മെട്രിക്സ് വന്നു. 2/1 മെട്രിക്സ് വന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് സോ മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കുന്ന 2 ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. ഒരു 3/1 മെട്രിക്സ് ആൻസറിലേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻസറിലേക്ക് വരാം. ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ സോ ടോട്ടൽ എക്സിന് പോകുന്ന 40 into 1200 plus 10 into 500. Then second row first column 35 into 1200 plus 5 into 500. Then third row first column 25 into 1200 plus 8 into 500. 3/1 matrix. So add ചെയ്തെടുക്കുക. എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 53,000, then 44,500, then 34,000. So ഇതാണ് ഓരോന്നിനും വരുന്ന ഓരോ ഫോമിനും കൊടുക്കേണ്ട ടോട്ടൽ. സോ ഇതാണ് എക്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് വൈക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് സെറ്റ് കേസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റോണിനും സാൻഡിനും പഠിച്ചു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻസറിലേക്ക് വരും. സോ യൂസിങ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്. സോ ഈ ഫോമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. Then next one, there are two families A and B. In family A there are 4 men, 6 women and 2 children, and in family B there are 2 men, 2 women and 4 children. The recommended daily requirement of calories is men to 2400, women 1900, children 1800. Also daily requirement of protein, men 55 gram, women 45 gram, children 33 gram. Calculate total requirement of calories. Okay. So calories and protein. So calories എത്ര വേണം, പ്രോട്ടീൻ എത്ര വേണം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. സോ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാമിലി എ, ഫാമിലി ബി, എ ബി, മെന്ന്, വുമണ്, ചിൽഡ്രൻ, ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. So 4, 6, 2, 4. So 2/3 matrix. Then calories എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2400, 1900, 1800. So protein എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 55, 45, 33. ഒരു 3/2 മെട്രിക്സ്. സോ നമുക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കിട്ടും ആൻസർ ഒരു 2/2 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. കലോറി എക്കും ബിക്കും വരുന്ന ടോട്ടൽ കലോറി, ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ. സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. First row into first column 4 into 2400 plus 6 into 1900 plus 2 into 1800. Then first row into second column 4 into 55 plus 6 into 45 plus 2 into 33. Then second row first column 2 into 2400 plus 2 into 1900 plus 4 into 1800. Then second row second column 2 into 55 plus 2 into 45 plus 4 into 33. So calculator multiply ചെയ്ത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.
കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു 24,600, 556, then 15,800, 332. 2 by 2 matrix. Okay. So ഇതാണ് application of matrix multiplication. നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏരിയാസ് നമുക്ക് നോക്കാം. So next one, transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Let A be an m by n matrix. So order of A m by n ആണ്, m by n. Then transpose denoted by A transpose. A dash അല്ലെങ്കിൽ A raised to T. A dash പറയാറുണ്ട്, A raised to T transpose പറയാറുണ്ട്. And is the matrix obtained by interchanging rows and columns. Okay. So rows and columns interchange ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു n by m matrix ആണ്. Okay. So that means നമുക്ക് A equal to 1 2 3 4 5 6 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 by 2 matrix ആണ്. A transpose എന്തായിരിക്കും? റോസും കോളംസും. സോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തെ എന്തായിട്ട് കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോ എന്താകും? കോളം ആക്കും ഫസ്റ്റ് കോളം. സെക്കൻഡ് റോ എന്താക്കും? സെക്കൻഡ് കോളം. തേർഡ് റോ എന്താക്കും? തേർഡ് കോളം. സോ എന്ത് ചെയ്തു? റോസും കോളംസും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു 2 by 3 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. 2 by 3 മെട്രിക്സ്. സോ റോസ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർലി എന്തിനാണ് തിരിച്ചിടുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത്? ട്രാൻസ്പോസ്. റോസും കോളംസും ഇന്റർചേഞ്ച്. സോ എൻറ്റയർ മെട്രിക്സിന്റെ റോസും കോളംസും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. സോ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് m by n ആണ് ഓർഡർ എങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും? n by m ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടി A ട്രാൻസ്പോസ് ഓർഡർ അറിയാണ്. ഇതിന്റെ A ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ വീണ്ടും എന്തിനു കിട്ടും? A തന്നെ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് കിട്ടും. A plus B the whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. K ഒരു സ്കെയിലർ ആണ്. A into A transpose. So AB the whole transpose is equal to B transpose into A transpose. നോക്കുക, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ട് പറയാം. AB the whole transpose is equal to B transpose into A transpose. Okay. Then next one. Square matrix A. Sorry. Symmetric matrix. A square matrix A is said to be symmetric if A transpose A തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു സിമെട്രി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്പോസ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താലും. സോ ലെറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. A equal to 0 2 3 2 1 minus 2 then 3 minus 2 4. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്ത് നോക്കാം. സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എടുത്തു. A ട്രാൻസ്പോസ്. സോ ഫസ്റ്റ് റോയെ ഞാൻ കോളാക്കി മാറ്റുവാണ്. എന്താകുന്നു? 0 2 3. സെക്കൻഡ് റോയെ കോളാക്കി മാറ്റുന്നു 2 1 minus 2. ദെൻ തേർഡ് റോയെ കോളാക്കി മാറ്റുന്നു 3 minus 2 4. സോ എന്ത് തന്നെയാണിത് എടുത്തപ്പോഴും എന്താണ്? 2 0 2 3 0 2 3 2 1 minus 2 3 minus 2 4 എന്താണ് കിട്ടി? ഈക്വൽ ടു A. ഇനിയാണ് പറയുന്ന ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. Then next one, skew symmetric matrix. Okay. So ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എടുത്തു. A equal to അതിന്റെ A എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എടുത്തു. അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? മൈനസ് A എന്ന് കിട്ടണം. സോ A equal to 0 minus 3 4 എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഒരു 3 0 minus 8 minus 4 8 0. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുകയാണ്. ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് റോ എന്തായിട്ട് എഴുതി? ഫസ്റ്റ് കോളം 0 minus 3 4. ദെൻ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം 3 0 minus 8. തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം ആയിട്ട് എഴുതുന്നു -4 8 0. 3 by നോക്കാം, അത് കിട്ടി 0 minus 3. സോ നോക്കി ഞങ്ങൾ മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ 0 minus 3 4 വരും. ദെൻ 3 0 8 4 -4 8 0. 0 minus 3 4 3 0 8. So minus of minus 8 minus -4
8 0 a. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് എ എന്ന് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് മൈനസ് എ. സോ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം, നമുക്കൊരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക് അതിന്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ, സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആവുള്ളൂ. ദെൻ റിമൈനിങ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോളൂ ഇതേപോലെ വരണം. സോ ഒറ്റ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഡയഗണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം, എല്ലാം 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ റിമൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് പ്ലസ് അതനുസരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്. ബട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 0 അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, എന്തല്ല, സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് അല്ല. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പറയാം സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആകില്ല. Then next one, determinants of a square matrix. Determinant of a square matrix is the number. So determinant of a number which is associated with the square matrix. The number may be positive, negative, zero. So endu venangila number determinant അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ 2x2 മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 2x നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് പഠിക്കുന്നത്. 2x2 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ സോ എ ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് ഒരു മെട്രിക്സ് എ ബി സി ഡി. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ഇൻറ്റു എ ബി സി ഡി. സോ എ ഡി മൈനസ് ബി സി. ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഇത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. എ ഡിയിൽ നിന്നുള്ള മൈനസ് ബി സി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർമിനന്റ്. അതൊരു വാല്യൂ നമ്പർ ആയിരിക്കും, അത് പോസിറ്റീവ് ആകാം, നെഗറ്റീവ് ആകാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 0 ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 3x3 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ 3x3 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു എടുക്കണം മെട്രിക്സ് എ ബി സി എക്സ് വൈ സെഡ് എം എൻ ആർ. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ എ ബി സി എക്സ് വൈ സെഡ് എം എൻ ആർ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ നിൽക്കുന്ന റോയും കോളം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് 2x2 മെട്രിക്സ് വരും. നമുക്ക് എന്തെഴുതാം വൈ ഇസഡ് എൻ ആർ. അടുത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു. സോ ബി വരും ബി, ഈ റോയും ഈ കോളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സും ഇസഡും എന്നും ആറും. എക്സ് ഇസഡ് എൻ ആർ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു. ശ്രദ്ധിക്കുക, സി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ലാസ്റ്റ് കോളം കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ എം എൻ, സി ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ എം എൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താ 2x2 മെട്രിക്സിന്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം, എ ഇൻറ്റു 2x2 ആണെങ്കിൽ ഇത് വൈ ആർ മൈനസ് എൻ ഇസഡ്, എ ഇൻറ്റു വൈ ആർ മൈനസ് എൻ ഇസഡ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ആർ മൈനസ് എം ബി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എക്സ് ഇസഡ് എം ആർ, ഇവിടെ എം ആണ് എം ആർ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ മൈനസ് എം വൈ. സോ ഇതായിരിക്കും ആ ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ ആ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ഓർ 0. ദെൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു 2x2 മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 3x3 മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ്. ദെൻ മൈനർ ആൻഡ് കോഫാക്ടർ. Minor and cofactors of a determinant. Minor and cofactors. Minor of an element, minor and cofactor. Minor of the element of a determinant is determining by deleting ith row and jth column in which element is existing. Cofactor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 the whole raised to. സോ നമുക്ക് നോക്കാം മൈനറും കോഫാക്ടറും എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ മൈനറും കോഫാക്ടറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. സോ മൈനർ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം കോഫാക്ടർ. സോ മൈനർ ഓഫ് ദ എലമെന്റ് determining deleting ith row.
സോ M11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ A1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈനർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, B2 B3 C2 C3. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, B2 C3 corresponding minus C2 B3 that കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. Then M12 means A2 corresponding ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിച്ചു വരുന്നത്, B1 B3 C1 C3. So that means എന്ത് വരും, B1 C3 minus C1 B3. Then M13. Okay, so that means first row third column മിച്ചത്തുണ്ട് B1 B2 C1 C2. Okay, so that means നമുക്ക് എന്ത് വരും, B1 C2 minus C1 B1 C2 minus C1 B2. Then M21 means second row first column element. So B1 equals second row. So that means ഈ റോയും പോവും ഈ കോളം പോവും, A2 A3 C2 C3. So thereum A2 C3 minus C2 A3. Okay. Then M22 second row second column. Okay. So second row B2 നെ correspond ചെയ്തു പോകും. A1 A3 ഉണ്ട്, C1 C3 ഉണ്ട്. So നമുക്ക് എന്ത് വരും, A1 A3 C1 C3. ഇത് വരും A1 C3 minus C1 A3. Okay. Then M23 second row third column. Second row third column പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, A1 A2 C1 C2 A1 A2 C1 C2 ഉണ്ട്. സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊരു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും A1 C2 minus C1 A2. ദെൻ അതേപോലെ തേർഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റ്, ഇത് തേർഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം, ദാറ്റ് മീൻസ് A2 A3 B2 C3 ഉണ്ട്, A2 A3 B2 B3 A2 A3 B2 B3 ഉണ്ട്, A2 A3 B2 B3. സോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വരും A2 B3 minus B2 A3. Then third row second column, that means ഈ ഒരു റോ സെക്കൻഡ് കോളം പോയി മിച്ചറുണ്ട് A1 A3 B1 B3 A1 A3 B1 B3. സോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, A1 B3 minus A1 A3 B1 A3. The last one M33, that means third row third column മിച്ചറും A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും A1 B2 minus B1 A2. Okay, so ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കോഫാക്ടർ മീൻസ്, സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം നമുക്കിപ്പോൾ മൈനർ കിട്ടിയതിൻ്റെ കൂടെ, അതായത് -1 ഇതെന്താണ്, ഫസ്റ്റ് റോ M11 -1 the whole raised to 1 plus 1 M11. സോ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും, താഴെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, -1 the whole raised to M11. എന്ത് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് വരും, -1 the whole raised to 1 plus 1, അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെന്റിന്റെ -1 raised to 2 എന്നിട്ട് -1 അത് പോസിറ്റീവ് ആവും, M11 എന്നുള്ള എന്തായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പ്ലസ് M11. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് സെനാരിയോ എന്ത് വരും, -1. സോ എന്താണോ മൈനർ കിട്ടിയത് -1 raised to ഏത് കോളം ഏത് എലമെന്റ് ആണെന്നുള്ളത്, 1 plus 2 M12. So എന്ത് -1 the whole raised to 3 എത്രയായിട്ടും -M12. Okay, then third scenario എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും, 1 plus 3 4 ആവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് -1 raised to 4 എന്ത് വരും, +1 വരും. സോ M13 തന്നെ. ഓക്കെ, ദെൻ 2 1 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും, -1 അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് വരും, മൈനസ് വരും. 2 2 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും, ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും, നോ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. 2 5 എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, മൈനസ് വരും. 1 3 എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, മൈനസ് വരത്തില്ല, raised to 4 ആണ് വരുന്നത്. ദെൻ 3 2 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വരും, മൈനസ് വരും. 3 3 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണോ മൈനർ കിട്ടുന്നത് അതിനായിരിക്കും എന്ത്, കോഫാക്ടർ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മൈനർ ആൻഡ് കോഫാക്ടർ. Then next one, properties of determinants. In the first properties, if all the rows and columns of determinants are interchanged, then the value of such determinant unchanged. Okay, so row in a column 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 change ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും,
വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ എല്ലാ റോയും കോളവും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ ഇന്റർചേഞ്ച്, എനി ടു, എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ദെൻ എന്ത് വരും? വാല്യൂ മൈനസ് ആയിട്ട് വരും. എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ. സോ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ രണ്ട് റോയും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റോസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. സെക്കൻഡ് റോയെ ഫസ്റ്റ് റോ ആക്കുന്നു, ഫസ്റ്റ് റോയെ സെക്കൻഡ് റോ ആക്കി എന്ത് ചെയ്യും? എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആൻസർ വരും മൈനസ് ആവും. വാല്യൂ നേരത്തെ ഡിറ്റർമിൻ എന്താണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? മൈനസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, then third one, if all the elements of any two rows or columns of any determinant are identical, then then the value of such a determinant will become 0. Okay, so 1 2 3 1 2 3. So രണ്ട് റോയിലെ ഐഡന്റിക്കൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ടാണ്. ഐഡന്റിക്കൽ റോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, 0 ആയിരിക്കും വാല്യൂ വരുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Then next one, if every element of any row or column of a determinant are multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant. So ഇവിടെ k a11. So first row എന്താണ്? എല്ലാം k ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ k പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് എന്താണോ ഒറിജിനൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്താണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ വരും. k11 a12 k into a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. Okay, so k പുറത്തെടുത്തു, ആൻസർ. Then if all the elements of any two rows or columns determinant are proportional, then the value of such determinant becomes 0. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം a11 a12 a13. so second row എന്താണ്? k കൊണ്ട് അഡീഷൻ ആണ്. ഒരു എന്താണ്? determinants are proportional. that means k പുറത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് എഴുതാം a11 a12 a13 a11 a12 a13. so രണ്ട് റോസ് സെയിം ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം സെയിം ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്താവും? ആ ഒരു k കോൺസ്റ്റന്റ് സ്കെയിലർ ആണ്. So, you determine the value of that room, k into 0 equal to 0. Okay. Then next one, if all the elements of any row or column, so ഏതെങ്കിലും തന്നിരിക്കുന്ന റോയിലെ കോളത്തിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും 0 ആയാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? determine the value will become 0. Okay. Then if all the elements of any two rows or columns determined are expressed as sum of two or more elements, then such a determinant can be expressed as sum of two or more determinants of the same order. Okay, so A B C, then D plus E F plus G. So ഇവിടെ നോക്കാം A B C D E F H D A F H J K എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ. then A B C രണ്ടാമത്തേത് E G I J K L. so രണ്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് സെയിം ഓർഡർ ആക്കി എടുത്തെഴുതാം. വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സം എടുത്താൽ ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും. then value of determinant remains unchanged if the elements of any two rows or column are at k times, then the corresponding elements of any rows or column determinant. Okay. A B C D E F A G H I A B C D E F G into G plus A K. and the first row ile oru scalar on multiply ചെയ്താൽ 5 എന്തായിരിക്കും? ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും, സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. then next one, singular matrix, a square matrix. okay, എന്നൊരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഉണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ എടുക്കണം. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 0 കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, then any square matrix എന്താണ്? നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം. any square matrix A. സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. ഡിറ്റർമിനന്റ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതൊരു നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ്. നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇനിയാണ് രണ്ട് മേജർ കാര്യങ്ങളുള്ളത്. അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. ഡിനോട്ടഡ് ബൈ adj is the transpose of cofactor matrix. so cofactor matrix, that means cofactor മെട്രിക്സിന്റെ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് റോസും കോളംസും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എ. സോ ഇതിനാണ് വേറെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്, സോ അതർവൈസ് നമ്മൾ മൈനറും കോഫാക്ടറും എടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതി അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരെ ആൻസറിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Then properties of adjoint of matrix A plus B to n by n by n matrix. Then adj is equal to adjoint of B into adjoint of A. Then A into adjoint of A, adj into A, remainder of A into n വരുന്ന I. Similar 1 0. That means ഏതാണോ ഓർഡർ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 1
identity matrix. Then next one, very important, inverse of a matrix, A square matrix. So ഒരു എന്ത് matrix ആയിരിക്കണം, ഒരു സിംഗുലാർ matrix, നോൺ സിംഗുലാർ matrix നമുക്ക് എന്ത് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അവിടെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജ് എ. ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയാൽ എന്ത് വരും, നമുക്ക് 0 ഡിവിഷൻ ബൈ 0 നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ എന്താണ് അഡ്ജ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു കോമേഴ്സ് ഉള്ള നോക്കുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ്, നമുക്കൊരു ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു മൈനർ കണ്ടുപിടിച്ച് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരമുള്ള മെത്തേഡാണ്. ഗ്രൂപ്പ് എ ഈക്വൽ ടു 1 3 -5 6 3. സോ ഇതിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ എലമെന്റ്സ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക 6 1. ദെൻ മിച്ചമുള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ 6 - 3 5 1. ദെൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എ ഈക്വൽ ടു -6 -2. ഓക്കെ, സോ നാം ഇവിടെ ഇതെന്താണ്, ഈ ഒരു മെത്തേഡ്, ഈ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് മൈനർ കണ്ടുപിടിച്ചു, കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ ആൻസർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് 6 -2 -3 -1. 6 -2. സോ അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ എന്തായിരിക്കും, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക, -1 -6 ദെൻ 2 3 as it is maintained but sign change out. Okay, then ഒരു 3x3 matrix എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു 3x3 matrix എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3x3 matrix ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. A ഈക്വൽ ടു, സോ 3x3 matrix ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കോഫാക്ടർ അഡ്ജ് മൈനർ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണിത്. 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. ഒരു 3x3 മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സോറി ഫസ്റ്റ് എന്താ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ നോക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടാണ്. ഇതിന് എന്ത് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ 1 ഇത് വന്ന് എത്ര വരും, 1 × 3 × 1 3 -0 then -2 × -1 -0 then again -2 × 2 -0. so 3 + 2 - 4 equal to 1 not equal to 0. therefore എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഒരു കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ കണ്ടുപിടിക്കാതെ അതേപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് എന്താണ്, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. സോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോ എടുക്കുക, ദെൻ അത് വീണ്ടും നോക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് എഴുതുക. 1 2 -2 -1 3 0. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് 2 കോളംസ് നമ്മൾ ആദ്യം റോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് 2 കോളംസ് എഴുതുക. 1 -1 0 1 -1 ദെൻ 2 3 -2 2 3. സോ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്തുനിന്ന് ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അഡ്ജയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ. സോ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ 3
minus 0. Okay, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും 3. Then ശ്രദ്ധിക്കുക minus 2 into minus 2. So 4 minus 2. 2 എന്ന് അത് നമ്മൾ എന്താ റോ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക. Then 2 0 0 എത്ര വരും 6 minus 6 minus minus 6 6 വരും. So റോ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക. Then അടുത്തത് 0 minus 1 1 വരും. Then 1 0 1 വരും. Then minus 2 minus 1 2 വരും. Then next 2. Then again minus minus 2. Then 3 minus minus 2 5. So ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അഡ്ജോയിന്റ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് A ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 1 by determinant A into adj A. So that means ഇവിടെ determinant A 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെയിം തന്നെ അഡ്ജോയിന്റ് A തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടും വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കോഫാക്ടർ മൈനർ കോഫാക്ടർ. സോ 2/2 ആണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെ നമുക്കുള്ളത് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് സോൾവ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Equations in two variables a1x a1 the a1 കൊടുക്കാം a1x b1y equal to c1 a2x plus b2y equal to c. Then delta ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ LHS ഉള്ളത് a1 ഡെൽറ്റ ഇതാണ് a1 b1 a2 b2. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും a1 b2 minus b1 a2 കിട്ടും നമുക്ക്. അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 നോർമലി നമുക്ക് നോൺ സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഡെൽറ്റ എക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഈ RHSലുള്ള C1 C2 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. C1 C2 ദെൻ B1 B2 ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു C1 B2 മൈനസ് C2 B1 കിട്ടും. Then delta y ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വൈയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലിമെന്റ്സിന് വാല്യൂസിന് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും C1 C2 കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. Then A1 A2 B1 B2 വരും C1 C2 ഇത് കിട്ടും A1 C2 മൈനസ് A2 C1. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും x is equal to delta x ഈ കിട്ടിയ delta x divided by delta y is equal to delta y divided by delta. ഓക്കെ, സോ ഇതേപോലെ തന്നെ 3 വേരിയബിൾ ഇക്വേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3. സോ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ഈ LHSലുള്ള എക്സ് മാറ്റിയിട്ടുള്ള കോഎഫിഷ്യന്റ് എല്ലാം അതേപോലെ എഴുതിയത്. സോ ഡെൽറ്റ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് a1 ഇൻറ്റു b2 c3 മൈനസ് b3 c2 മൈനസ് b1 ഇൻറ്റു എന്ത് വരും b1 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് a2 c3 മൈനസ് a3 c2 plus c1 into ദൂരം a2 b3 minus a3 b2. Okay, so അതേപോലെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ത് വരും എക്സിന്റെ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് d1 d2 RHSലെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ വൈ ആകുമ്പോഴോ വൈയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസിന് പകരം d1 d2 d3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഡെൽറ്റ ഇസഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇസഡിന്റെ വാല്യൂസിന് പകരം d1 d2 d3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. x is equal to delta x divided by delta x is equal to delta x divided by delta y is equal to delta y divided by delta z is equal to delta z divided by delta. Okay, so then we note delta equal to 0 then delta x delta 0 ആണെങ്കിൽ നോർമലി പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ. എല്ലാം ഡെൽറ്റ എക്സും ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ ഇസഡും 0 ആവണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡന്റ്. ഡെൽറ്റ 0 ആയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും 0 അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have no solution, equations are inconsistent. Okay, so normally delta നമുക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആണ് വരുന്നത്, ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. സോ ക്രാമേഴ്സ് റൂളിൽ നമുക്ക് നോട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സും ഡെൽറ്റ വൈയും ഡെൽറ്റ ഇസഡും 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദെൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. സോ ഡെൽറ്റ 0 ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 0 അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സൊല്യൂഷൻസ് ആർ inconsistent. There will be no solution, equations are inconsistent എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ തിയറി ഏരിയ വരുന്നത്. നമുക്ക് റിമൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം.
using matrix inversion method, solve the equation. Okay. So matrix inversion method noക്കാം 4x minus y equal to 11, 2x minus 3y equal to 3. Okay. So now in our matrix form A equal to matrix 4 minus 1, 2 minus 3. Okay. Then x is equal to x y, b is equal to minus 11, 3. So 2 by 2 matrix, 2 by 1 matrix. Okay. So our formula is matrix equation, matrix method solve A into x is equal to b. That implies x is equal to A inverse b. Okay. So A inverse first of all inverse is determinant. Okay. A determinant determinant of A so determinant of A 4 minus 1, 2 minus 3. 4 into 3, 4 into minus 3 minus 12 minus 2 into minus 1. So 30 minus 10 then A inverse A inverse A inverse 1 by determinant of A into adjoint of A. Okay. So adjoint of A is transpose of cofactor matrix. So number 2 by 2 matrix is adjoint of A. Okay, so adjoint of A is so A and A equal to matrix 4 minus 1, 2 minus 3. Okay. Adjoint of A and adjoint of A interchange minus 3, 4. This is 1 minus 2. Okay. So adjoint of AI. So inverse A inverse A inverse is equal to A inverse 1 by minus 10 into A inverse into B on x. So 1 by minus 3, 1 minus 4 minus 2, 4. That into B B 11, 3. So multiply x and y, x in y values. So 1 by minus 10 first row into first column minus 33 plus 3 minus 30, then minus 22 plus 12 minus 10. So minus 10 divide 3, 1. So x is equal to x is equal to 3 y is equal to 1. Okay. X is equal to 3, y is equal to 1. X is equal to 3, y is equal to 1. So a shortcut method use exam point of view steps in the mark otherwise cofactor matrix and minor and transverse mark. So പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 2 by 2 matrix ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ലേക്ക് വരും. Okay. So then അടുത്ത question find the inverse. So A equal to 2 minus 3, 4 minus 11. Then B is equal to 3, 11. X is equal to x, y. Ax is equal to b. That implies x is equal to A inverse b. First of all, A inverse exist determinant of A not equal to 0. Determinant of A not equal to 0. So that means determinant of A is 2 minus 3, 4 minus 12 minus 11. So what will do? Minus 22 plus 12. So remember minus 10 again, minus 10 1 no. Then 2 by 2 matrix adjoint of A. Adjoint of A.
അഡ്ജ് എ എന്ത് വരും? ഇവിടെ ഉള്ള ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ദെൻ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, റിമൈനിങ്ങിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച്. സോ അഡ്ജോയിന്റ് എ കിട്ടി. സോ നമുക്കിനി എന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്, എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് x is equal to a inverse into b. Okay, so inverse x is equal to a inverse എത്രയാണ് വരുന്നത്? 1 by minus 10 into minus 11 3 minus 4 2, then b എത്രയാണ്? 3 11. Okay, so multiply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും minus 1 by 10 into first minus 3 minus 33 minus 33 plus 33 0 വരും. Then second minus 12 plus 22 10 വരും. So answer 0 minus 1 because ഇവിടെ multiply minus 1 by 10 കൊണ്ടാണ്. So x equal to 0 y is equal to minus 1. Okay, answer x equal to 0 y equal to minus 1. Okay, so അടുത്തത് ഒരു 3/3 മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു. 3/3 മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. a equal to 2 3 minus 1 1 1 1 3 minus 1 minus 1. Okay, then b is equal to 9 9 minus 1 9 9 minus 1. x is equal to x y z. Okay, so നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് a into x is equal to b ആണ്. That implies x is equal to a inverse into b. a inverse into b. So first നമുക്ക് എന്താണ് 3/3 മെട്രിക്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് a എക്സിസ്റ്റ് 0 അല്ലാത്തൊരു നോൺ സിംഗിൾ വേണം നോക്കാം. ദെൻ അതിനെന്താണ് 2 into 1 minus 1 2 into minus 1 then plus 1 minus 3 into minus 1 minus 3 then again minus 1 into minus 1 minus 3. So that implies 2 into 0 minus 3 into minus 4 minus 1 into minus 4. That means equal to 12 plus 4 equal to 16, not equal to 0. Then now can India adjoint of a കണ്ടുപിടിക്കാം. adjoint of a. So adj a കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സോ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ഏതാ 2 3 minus 1 1 1 1 3 minus 1 minus 1. Okay, so നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോ അവിടെ എഴുതുക 2 3 minus 1 1 1 1. then രണ്ട് കോളം 2 1 3 2 1 3 1 minus 1 3 1. Okay, so first റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. then കണ്ടുപിടിക്കാം 1 minus 1 minus 1 plus 1 വരും. So it വരും 0 വരും 1 minus 1 1 minus 1 plus 1 0 വരും. അത് കഴിഞ്ഞു then minus plus 1 minus plus 3 4 വരും 4 വരും. അത് റോയായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം. then 3 plus 1 again 4 വരും. then next 3 minus 1 minus of minus 1 4 റോയായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം. minus 2 plus 3 1 വരും. minus 1 minus 2 minus 3 വരും. then minus 1 minus 3 minus 4 വരും. 9 minus plus 2 വരുമ്പോഴത്തേക്കും 11 വരും. then 2 minus 3 minus 1. Okay, ഓവർ. സോ നമുക്കിനി വേണ്ടത് എന്താണ്? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് a inverse into എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ x is equal to a inverse into b. So a inverse first എന്താണ് 1 divided by 16 into adjoint of b 0 4 4 4 1 minus 3 minus 4 11 minus 1. then b 9 9 1. So here 1 by 16 into
first row, first column, 0 into 9, 0, 36 plus 36, 9, 9, 1 now, minus 1, 9, 9, minus 1, 36 minus 4, 32. Okay, so first row column, so after the second row, first column, 36 plus 9, minus 3, 36, 36 plus 9 plus 3, 12, 48. Minus plus ആണ്. Then അടുത്തത് third row, first column, minus 36 plus 99 plus 1. Okay. 100 minus 64. So എല്ലാം 16 കൊണ്ട് divisible ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2, 3, 4. Okay. So ഇത് x, ഇത് y, ഇത് z. Okay. So നമുക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക adjoint കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡ്, അതർവൈസ് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് മൈനർ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഒരു 2/2 ആണ് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ. സോ ഫസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ നോൺ സീറോ ആണ് നോക്കാം. എന്നിട്ട് 2 minus 3 1 minus 2. ഓക്കെ, so minus 4 plus 3 equal to minus 1 not equal to 0. Then delta x. So x in the pagar nammal endu cheya RHS on replace cheya 8 5 minus 3 minus 2. So equal to minus 16 plus 15 is equal to minus 1. Then delta y 2 1 8 5. 10 minus 8 equal to 2. 10 minus 8 is equal to 2. So നമുക്ക് ഇനി എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻസറിലേക്ക് വരാം. സോ നമുക്ക് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ അനുസരിച്ച് എക്സ് എന്താണ്? എക്സ് is equal to delta x divided by delta. So minus 1 divided by minus 1 equal to 1. Y equal to delta y divided by delta. 2 by minus 1 equal to minus 2. So x 1 and y minus 2. Then next one, using Cramer's rule. So first of all, delta 1 1 1 1 minus 2 minus 3 2 1 minus 1. That implies 1 into 2 plus 3 minus 1 into minus 1 minus 6 plus 6 out. Then plus 1 into 1 plus 4. Okay. So 5 plus 5 minus 5 plus 5 equal to 5 not equal to 0. Therefore, now in the beginning delta x. So 1 4 3 1 minus 2 1. X in the values RHS values 1 minus 3 minus 1. So mere multiply 1 into 2 plus 3 minus 1 into minus 4 plus 9 plus 1 into 4 plus 6. 5 minus 5 plus 10. So equal to 10. Delta y. Okay, 1 1 1 2 1 4 3 1 minus 3 minus 1. So ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. 1 into minus 4 plus 9, then minus 1 into minus 1 plus 6 plus 1 into 3 minus 8. So total item 5 minus 5 minus 5. So minus 5 into then delta is at 1 1 2 1 minus 2 1. Then z in the values and then replace RHS on the replace here. Okay. So third answer 1 into minus 6 minus 4 minus 1 into 3 minus 8 plus 1 into 1
plus 4 minus 10 plus 5 plus 5 equal to 0. X is equal to delta x divided by delta y equal to delta y divided by delta z is equal to delta z divided by delta. So problem 10 by 5 2 minus 5 by 5 minus 1 then 0 z equal to 0. So the x in the y is value. Next question. A company is manufacturing two types of cycles for gents and ladies separately, which are assembled and finished in two workshops, W1 and W2. Each type takes 15 hours and 10 hours in assembling and 5 hours and 2 hours in for furnishing in respective workshops. Okay. If total number of hours available are 400 and 120 in W1 and W2 respectively, calculate the number of units cycles produced using matrix method. Okay. First, we equation number. W1, W2, the men, the ladies, X, Y at so hours in the restriction all around the Y to maintain 400, 120, then 15, 10, 5, 2. So equation will be 15x plus 10y equal to 400, 5x plus 2y is equal to 120. Okay. So equation A equal to 15, 10, 5, 2. B is equal to 400, 120. X is equal to x, y. Okay. So Ax is equal to B, that implies x is equal to A inverse B. Okay. So A inverse and 1 by determinant of A into adjoint A. So 15 determinant A and 15 into 2, 30 minus 50 minus 20 not equal to 0. Therefore, adjoint A formula. So 2 by 2 are not equal. Diagonal elements interchange 2, 15, then back equation sign opposite sign. So adjoint A then x formula. X is equal to 1 by A inverse, that means 1 by minus 20 into 2 minus 10 minus 5 15 minus 5 15 into 400 120. So that implies 1 by minus 20 into first row, first column 800. So 800 minus 120. So minus 400. Then minus 515 200, 2000, then 200. Okay. So answer will be 20, then 10. So x will be 20, y will be 10. A sum of three numbers is sum of three numbers. Let the numbers, if we multiply first 2 by 2 and add second number and subtract the third, we get 23. If we multiply first by 3 and second by third to it and by third to it, then we get 46. Okay. So let the numbers be x comma y comma z. X plus y plus z equal to 20. If you multiply first by 2, so 2x, add second number and subtract third. Okay. Add second here, third adding third to 23. Then if you multiply first by 3, 3x, then add second and third to it. We get 46. So, more equations will be solve.
A equal to 1 1 1 2 1 minus 1 3 1 1. B is equal to 20 23 46. X is equal to X Y Z. Okay. So that's like so AX equal to B. So that implies X is equal to A inverse into B. So first A inverse on determinant of A 1 into 1 plus 1 minus 1 into 2 plus 3 plus 1 into 2 minus 3. Okay. So 2 minus 5 minus 1. So 30 minus 4 not equal to 0. Therefore, we proceed ചെയ്യാം. So ഇനി adjoint A കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 1 1 1 2 1 minus 1 3 1 1. So first രണ്ട് row അതേപോലെ 1 1 1 2 1 minus 1 then 1 2 3 1 2 second column 1 1 1 1 1. Okay. So first row first column eliminate ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും 1 minus 1 2 2 then 1 minus 1 0 row ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക then minus 1 minus 2 then minus 3 minus 2 minus 5 1 minus 3 minus 2 2 plus 1 3 then 2 minus 3 minus 1 3 minus 1 2 then 1 minus 2 minus 1. So 3 by 3 matrix കിട്ടി. So adjoint A കിട്ടി. നേരെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരിക x is equal to എന്താണ് 1 by minus 4 then 2 0 minus 2 minus 5 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 then 20 23 46. So 3 by 3 3 by 1 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു 3 by 1 matrix കിട്ടണം 1 by minus 4 into നോക്കുക first row first column 40 minus 92. So sorry minus 52 then first second row first column 100 third 20 100 minus 100 minus 46 minus 146 plus 120 then 20 138 146 minus 8 then minus 20 46 minus 46 minus 20. So answer will be 13 2 5. This x y z 13 2 and 5. Okay. So x equal to 13 y equal to 2 z equal to 5. So that is the answer. Okay, additional questions. Transpose of a rectangular matrix. So rectangular theory rectangular matrix number of rows not equal to number of columns. Okay. So 3 by 2 matrix transpose 2 by 3 matrix rectangular matrix. Okay. The next one transpose of a row matrix. So row matrix means
one row and n number of columns. Okay. So 1 by n. So in a transpose of n by 1 ഒരു column matrix ആയിരിക്കും. Transpose of a row matrix will be a column matrix. So two matrices A and B are multiplied to get AB. So both are rectangular, both have same order. Number of columns of A equal to number of rows. So matrix multiplication possible ആണെങ്കിൽ A യും B യും two matrices. A, B possible ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? Number of columns of A should be equal to number of rows of B. So that means number of columns of A, number of columns of A equal to number of rows of B. Okay. Then next one, determinant A equal to 0. Then A is determinant of A 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? Singular matrix. So നമുക്ക് normally inverse വരുന്നപ്പോഴും എന്താണ് non singular matrix ആണ് നമ്മൾ normally inverse possible ആകുന്നത്. A symmetric matrix A transpose will be equal to A ആയിരിക്കും. So symmetric ആണെങ്കിൽ A transpose will be equal to minus A. So if order of matrix A is matrix A ഉണ്ട് അതിന്റെ order m by p, matrix B ഉണ്ട് അതിന്റെ order p by n, then AB യുടെ order എന്തായിരിക്കും? Possible ആണ് p p get cancel m by n. m by n matrix ആയിരിക്കും എന്ത്? AB. Then if A equal to A and B are two matrices, then which one of the following is true? A plus B is equal to B plus A ആയിരിക്കും. A transpose the whole transpose A ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലും എന്താണ്? AB equal to B ആയിരിക്കും. AB not equal to B ആണ് true. Okay. AB not equal to BA. Then if A, what is A? If A is equal to singular matrix means എന്താണ്? A equal to നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു 2, 3, 4A. Singular matrix ആണെങ്കിൽ determinant എന്തിനോട് equal ആയിരിക്കണം? 0 equal ആയിരിക്കണം. That means 2A minus 12 equal to 0. 2A equal to 12. Therefore, A is equal to 6. So A യുടെ value എത്രയായിരിക്കും? Singular ആണെങ്കിൽ 6 ആയിരിക്കും. Then next one 27. So I square A equal to തന്നിരിക്കുന്നു. A is equal to 2I, 3I, 2I minus I. So I square minus determinant A കണ്ടുപിടിക്കണം. So എന്തൊരു minus 2I square minus 6I square. Okay. So I square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 1 ആണ്. Minus 2 into minus 1 minus 6 into minus 1. So 2 plus 6 equal to 8. 2 plus 6 is equal to 8. Then next one 28. Okay. So ഒരു matrix തന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു 1, 1, 2, 3. Okay. ഒരു 3 by 2 matrix തന്നിരിക്കുന്നു. 3 by 2 matrix തന്നിരിക്കുന്നു. So അതിനെ ഏതാണ്? A എന്ന് പറഞ്ഞൊരു matrix കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. So റിസൾട്ടിംഗ് matrix എത്രയാണ്? 1, 2, 3. ഒരു 3 by 3 matrix. Okay. So 3 by 2 into, so 2 by 3 വന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? 2 2 get cancel 3 by 3. So A എന്ന് പറഞ്ഞ matrix എന്തായിരിക്കും? ഒരു 2 by 3 matrix ആയിരിക്കും. ഒരു 2 by 3 matrix ആയിരിക്കും. Then next one. So A plus B. A യും B യും തന്നിരിക്കുന്നു. A plus B കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. So A plus B എത്രയായിരിക്കും? A അറിയാം, B അറിയാം. A plus B. A യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3, 2, 10, minus 2. 3, 2, 10, minus 2. Okay. 3, 2, 10, minus 2. A ആണ് ആൻസർ. Then next one A minus B. Okay. A minus B. A minus B എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ? A യിൽ നിന്ന് B കുറച്ചാൽ 1 minus 8 minus 2 12. 1 minus 8 minus 2 12. Okay. Then third one 3A minus C. 3A minus C. Okay. So 3A minus C. So 3 into A എടുക്കുക. 2 minus 3 4 5 minus C എത്രയാണ്? 2 5 3 4. C 2 5 3 4. So ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? ആൻസർ 6 minus 2 4 minus 9 minus 5 minus 14 12 minus 3 9 11. Okay.
4 minus 14, 9, 11. Then AB. So AB possible ano? AB A 2 minus 3, 4, 5. B A 2 minus 3, B 1, 5, 6, minus 7. So random 2 by 2 matrix ആണ് AB possible ആണ് 1, 5, 6, minus 7. Okay. So first row 2 by 2 and first row column 2 minus 18, minus 16 varum. Then first row second column 10 minus 21 plus 21 31 4 plus 30 34 20 minus 35 minus 15. Okay. 2 by 2 matrix ആണ്. So minus 16, 31, 34 and minus 15. Then BA 2 by 2 and BA random 2 by 2 and BA possible ആണ് 1, 5 ശ്രദ്ധിക്കുക. First matrix B ആണ്, second matrix A 2 minus 3 4 5. So ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 22. AB not equal to BA, then minus 3 plus 25 to again 22, then 12 minus 16, then minus 18 minus 35 minus 53. Okay. So AB and BA are both are different. Then next one, 34th question. AB and matrix multiplication is done. AB BA A minus B and B AB minus B A. Okay, 2 by 2 and matrix multiplication possible ആണ്. So the answer A square plus B square, then AB minus 0 varum, then again 0 varum, B square plus A square. 2 by 2 matrix. 2 by 2 matrix. Then next one. രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി. അതായത് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം A square plus B square minus 2AB. സോ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ A square minus 2AB plus B square, then B square minus 2BC plus C square, then A square plus 2AC plus C square, A square plus 2AB plus B square equal to. So ഇതെന്താണ്? A minus B the whole square. ഇതെന്താണ്? B minus C the whole square. ഇത് A plus C the whole square. ഇത് A plus B the whole square. Okay. So next question. രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആഡ് ചെയ്യാൻ മൊത്തം കിട്ടും I minus P, M plus Q, N plus R, O plus S. Then random matrix multiplication 37th one, matrix multiplication. So random 2 by 2 matrix and matrix multiplication possible ആണ്. A B minus B A, A B B minus A. First row into first column, A square plus B square, then first row and second column, my AB minus AB 0 varum, then again 0 minus B square minus A square. Okay. 2 by 2 matrix. Then next one, matrix multiplication ആണ്. First one, matrix 1 2 5 2 3 by 1 matrix. Second 2 3 4 5 6 1 by 4 matrix. നമുക്ക് എന്തായിട്ടും ഒരു 3 by 4 matrix ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. 3 by 4 matrix ആയിരിക്കും. just നോക്കാം ആൻസർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും. ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം, first row column 3, then first row second column 4, first row third column 5, then 6, then first row second row first column 6
8, 10, 12. Then third row, first column, 15, 20, 25, 30. Okay, 3 by 4 matrix. Then next one, under matrix multiplication, matrix multiplication, x, y, 2, 3, then 1, 2, 3, x, y, z. 2 by 2 matrix, 2 by 3 matrix. Okay. So നമുക്ക് 2 2 cancel 2 by 3 matrix ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. സോ ഇത് വരും x plus xy, then 2x plus y square in first row third column, 3x plus yz second row first column, 2 plus 3x, then 4 plus 3y, 6 plus 3z. 2 by 3 matrix. Okay. So the matrix multiplication practice net use and questions. Okay. Then next one, again a matrix multiplication. 1, minus 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9. So the 3 by 3 again, or 3 by 3, 1, 3, 5, 0, 2, 4, 3, 0, 5. Okay, 3 by 3, 3 by 3 matrix. So resulting matrix will be a 3 by 3 matrix. So answer like first row into first column, 1, 0, 3, 9, 10 varum. Then first row second column, 1, 3, minus 4, so minus 1. Then first row last column, 5, minus 8, 15. So 5, minus 18, 15, 3, 5, minus 18, 5 minus 3 plus 15. So 12 varum. Second row first column, 4, 0, 18, 22. Second row second column, 12, 10, 22 again. Then for second row for last column, 20, 20, 30, 70. Third row first column, 7, 27, 34. Then 7, 21, 16, 21, 16, 37, then 0, 37, then 35, 42, 45, 3 by 3 matrix. Okay. So therefore, until the speed on exam point of view. Then 41. Again matrix multiplication. Minus 3, minus 1, 3, minus 1, 0, 2. Okay, then 2, minus 3, 1, 0, 3, 1. So 2 by 3, 3 by 2. The 2 by 2 matrix answer another. First row, first column, minus 6, minus 1, minus 1, and then 2 varum. First row, second column, 9, 0, 3. 9, 3, 12. Then minus 2, 0, 6. 4 varum. Plus 3, 0, 2, 5. 2 by 2 matrix. Then next one. Does A, B, B, A exist? A 2 by 3 matrix. A 2 by 3 matrix. B 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 by 4 matrix. So A, B exist. B 3 by 4, 2 by 3. So B A exist. B A does not exist. Then next one. Another AB not equal to BA, AB is equal to BA, AB exists, BA not exist. So A order 1, 2, 1, 2 by 4. B 1, 2, 3, 4, 4 by 2. Okay. So AB
exist ചെയ്യും. ബി എ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4/2 2/4 അതൊരു 4/4 ബി എയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ എ ബി എക്സിസ്റ്റ് ബി എ സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നം നമുക്ക് എക്സാം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആണ്. എ സ്ക്വയർ എ ഇൻറ്റു എ 0 I 0 0 I 0. Okay. So a square കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് സീറോസ് ഫസ്റ്റ് 0 into 0 0 I 0. ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം വരും I square then 0 0 I square. So okay, answer I square value -1 0 0 -1 then a cube എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും -1 0 0 -1 into again a അല്ലേ a square into a. So എത്ര കിട്ടും ആൻസർ 0 0 0 minus I 0. Okay. So a square -1 0 0 -1 a cube 0 minus I 0. Then 45. So a and b തന്നിരിക്കുന്നു. സോ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം. സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. സോ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വരും -1 12 11 -1 7 8 0 5 5 എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ C23 മീൻസ് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെന്റ് 8 ആണ്. ദെൻ C32 തേർഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് 5 ആണ്. C31 തേർഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റോ, സെക്കൻഡ് നമ്പർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കോളം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ using Cramer's method, delta x, delta y, delta x തന്നിരിക്കുന്നു. So delta x is equal to x is equal to delta x divided by delta y is equal to delta y divided by delta z is equal to delta z divided by delta ആണ് നമ്മുടെ Cramer's rule ഫോർമുല. സോ ഇത് എത്ര വരും 1/1 വരും. Then -1 ഇത് 1. Okay. Then next question. A equal to 1. So A transpose the whole transpose എന്തെന്ന് വരും A തന്നെ വരും അല്ലേ. സോ A transpose എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും A എന്താണ് 6 5 3 9. സോ A transpose എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 6 5 3 9. ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോഴും എന്തെന്ന് വരും വീണ്ടും A transpose the whole transpose എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 6 5 3 9 8. Okay. Then next question. Two into x അതായത് 2 multiply 2x 2y 2z 2b മൈനസ് അതിനോട് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് 18 then minus 27 then -9 0 എന്താണ് 18 into I 18 0 0 18. Okay. So that means 2x. So find the then x is the കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. So 2x plus 18 is equal to 18. Therefore x value 0. Then z in the value 2z minus 9 equal to 0. So z is equal to 9 divided by 2. Okay. So 0 and 9 divided by 2. Then 0 3 symmetric null skew symmetric. So symmetric matrix എന്ന് പറയാൻ എന്താണ്
എ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ തന്നെ വരണം, വരത്തില്ല. സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം 0 ആകണം. സോ നമുക്ക് എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? നൺ ഓഫ് ദീസ്, നൺ ഓഫ് ദീസ്, none of these. Then next one, a equal to 6 10. So നോക്കാം 6 delta എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 6 into 5 30 minus 30 equal to 0. Delta equal to 0 is a singular matrix. If a matrix has 16 elements, what are the possible order it can be? Okay. So matrix, so possible order ഏതൊക്കെയാണ്? So 2 8 വരും, 2 8 1, 8 by 1 പറ്റില്ല. So 2 by 8 വരും, 8 by 2 വരും, 4 by 4 വരും, 1 by 16, 16 വരും. So answer നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 4 by 1 പറ്റില്ല. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 by 8, 8 by 2, 4 by 4, ഇവിടെ 2 by 4 പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ പോസിബിൾ 16 എലമെന്റ്സ് വരുന്നത് 2 by 8, 8 by 2, 4 by 4, 1 by 16 and 16 by 1. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത്, മെട്രിക്സസ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, സോ മെയിനായിട്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ദെൻ അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതർവൈസ് ഒത്തിരി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. സോ പിന്നെ നമുക്ക് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 2 by 2 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വരും. ചിലവും 3 by 3 ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കാൻ നിൽക്കാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് മെട്രിക്സസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.